своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плёт Твоего откупления, яки живешь и владаешь на веки вечные.
Мати Будславская, Мати святая, перед Тобою головы сгибаем, нас до себе Ты пригорни, от зла и бед оборони, родимый край оборони. Мати Будславская, Мати святая, перед Тобою головы сгибаем, нас до себе Ты пригорни, от зла и бед оборони, родимый край оборони. Дева Мария, Юзеф святый, дверьми потребный для молодых, приклад терпеливой вашей любви, якой секрет щастя сямки. Мати Будславская, Мати святая, перед Тобою головы сгибаем, нас до себе Ты пригорни, от зла и бед оборони, родимый край оборони. Мати Будславская, Мати святая, перед Тобою головы сгибаем, нас до себе Ты пригорни, от зла и бед оборони, родимый край оборони. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Ласка Пана нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Дорогие братья и сестры, супольność parafii Świętego Mikołaja, biskupa Uświry, dziękuję Bogu za wiertanie świątyni u 1990 roku. Jak u wieś Kościół na naszych ziemiach, tak samo i świerska parafia u 20 stuleciu przeżyła ciężkie gady bezbożnego prześladu na przeciągu połowy stulecia z 1939 do 1990 roku. Dwie totalitarne systemy, hitlerowski nacyzm i sowiecki komunizm, namagali się złamać duch ludzi przygnieczonych ciężkim jarmom ateistycznych ideologii. A pachanie na świątynia, połamane krzyże i dzwon z rwanym językiem stali niemymi świadkami tych czasów, jakie kliczuć nas, ludzi XXI stulecia, aby nie tylko pamiętali i szanowali tę wielką duchowną spadczynę, ale aby wszystko nasze życie było hymnem chwały Bogu, miłosernemu i wszechmogącemu Władaru historii. Razem z wszystkim Kościołem my wierzymy, że Chrystus, jaki pomierł za wszystkich i uwoskres, może przez swojego Ducha dać człowieku światło i siły, aby on zdolał odkazać na swoje najwyższe poklикanie. Kościół wierzyć tak samo, że
Ludziom nie dadzena іншого імені pod niebem, raz jakoje jany powinny byli zbawić się. Podobnym czynem Kościół wierzyć, że klucz, centr i koniec wszej człowieczej historii znajduje się u Jego Panu i Nastawniku. Bądź za to je Kościół stwierdza, że w osnowie wszystkich zmian leży szmat niezmiennych rzeczy, jakie mają swój kantatkowy podmurek u Chryście, jaki той samy wczoraj, сегодня i na wieki. Drodzy braty i siostry, witaję was wszystkich serdecznie na tej naszej uroczystej liturgii. Witaję księdza prymicyjanta, księdza Pawła Sidorenku, jaki odbywał u nas praktyki nieskoľko lat temu nazad. Ksiądz Paweł, pozwól, że będziesz dla nas tak samo reprezentantem wszystkich tych młodych ludzi, szmatlikich kleryków, diakonów, jak i ja przez praktyki u świry mieli swój świrski etap na szlaku podrychtowki do światarstwa, a było ich szmat przez te 30 lat. Witaję wszystkich światarów, witaję komandu Katolik Baj, dziękując, jako my możemy świadkować tę uroczystość razem ze szmatlikimi naszymi siabrami przez internet, jakie duchowne z nami złączyli się. Witaję was wszystkich. Ksiądz Aleksander, dyrektor Katolik Baj, umolica uczestnika tej świętej mszy. Następna intencja. Ja zaraz je przeczytam. Za Józefa i Irenę Trybockich, Marię Wołujewicz Pamierłych. Ksiądz Paweł modlić się za naszą parafię, a ja maluję się za księdza Pawła u tej świętej mszy. Witaję tak samo ojca Arkadiusza, duchownego ojca Pińskiej Duchownej Seminarii, no, nadziejnego siebra naszej parafii, bo jeszcze, jeśli ktoś z nas mógłby сказать, że to był u początku odradzania świeckiej parafii, to ojciec Aleksander, Arkadiusz mógłby tak сказать. Poprosimy księdza Pawła o przewodniczenie liturgii. Перепросим Бога за наши грехи, как мы годно могли скласти на святейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу святейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie,
лиш права ручайся, змилуйся над нами. бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищийший. Єзу Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Отця. Амин. Молимся. Боже наш Отче, нехай нас очистить ахвяра, якую, Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял упалое человечество, одарил своих верных святой радостью и учини, каб вызволены из неволи граху, яны досягнули вечного счастья, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и володарить у едности Духа Святого, Бог проз усе веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Захарії. Так каже Пан: «Радуйся моцна, дочка Сіона, веселіся, дочка Єрусалима. Вось король твой іде до тебе, справедливий і збавчий, покорний, який їде на осле, на осляняті, дитяті ослиці. І знищив колясниці з Ефраїма, і коні з Єрусалима. І зламаний буде боявий лук, і он обвестить народом мир, і володарство ягонное буде от мора до мора, і от раки аж до краев земли». Гэта Слово Божие. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Буду возвеличивать Тебе, Бог и Владар мой, и благословлять имя Твое навеки. Каждый день благословлять Тебе буду, и усхвалять имя Твое навеки вечные. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Пан милосердный и ласкавый, долготерпливый, жмат литостивый, Пан добрый до всех, и милосердность Его над всеми створениями ягоными. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Нехай славят Тебе, Пане, усе Твои створения, и усе святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвящают. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Пан верный во
во всех своих словах, и святый во всех своих справах. Пан падтрымлівае ўсіх, хто падае, і падымае ўсіх прыгнечаных. Буду Тебе славить, Бог и Володар мой. Читание с послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, вы не у теле, але у духу, коли только Дух Божий живе у вас. Коли ж хто не має Христосового Духа, то не належить Ему. Коли Дух того, хто воскресив Христа з мертвых, живе у вас, дык той, хто воскресив Христа з мертвых, оживить и ваше смяротные телы праз Духа Своего, який живе у вас. Тому, браты, мы не должники тела, каб жить поводле тела. Бо коли живете поводле тела, то помрете, а коли забиваете духом учинки телесные, жить будете. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный Ты, Отче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таямницы володарства детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. Иисус сказал: «Прославляю Тебе, Ойча, Пане неба и земли, что Ты сховал гэта от мудрых и разумных и открыл гэта детям. Так, Ойча, бо такая была Твоя добрая воля. Усё перададзена мне Айцом моим, и ніхто не ведае Сына апроч Айца, и ніхто не ведае Айца апроч Сына, и того, кому Сын захоча открыть. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас. Возьмите ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце супакой для душаў вашых. Бо ярмо маё любае, і цяжар мой лёгкі». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. На пачатку хацеў бы, карыстаючись з гэтай магчымасці, сардэчна падзякаваць ксяндзу Пробашу за гэтую магчымасць сёння разам з вамі святкаваць гэтае свята аддання ва ўжытак Божы гэтага касцёла, гэтага месца святога, а таксама святой імшы прыміцыйнай ксяндза Паўла. Чым асаблівы касцёл? Чаму касцёл гэта асаблівае месца? Мы можем сказать, что касцёл гэта месца молитвы. Але калі возьмем Святое Пісанне, прачытаем яго вельмі уважліва, то побачым, што Христос кажа: «Дзе двое альбо трое збіраецца ў імя маё, там і я ёсць сярод іх». Можна казаць, што маліцца можна ў хаце.
Практычна ў кожнага з вас у хаце ёсць крыж, ёсць абраз, ёсць месца, дзе чалавек таксама моліцца. То чаму менавіта касцёл з'яўляецца асаблівым месцам малітвы? Бо ёсць такія месца, якія мы называем святымі. Святыя месцы. А гэта не месца дзесьці ў парку, не месца дзесьці там на лузе, ці яшчэ недзе. Святое месца, як кажа касцёл, гэта 3 месцы, якія некім чынам асабліва аддадзены на хвалу Бога. Гэта святыня, касцёл, гэта капліца і гэта могілкі. І чым асаблівым яны адрозніваюцца, гэтыя святыя месцы, ад усіх іншых месц. І чаму менавіта іх мы называем святымі, а не якія іншыя месцы? Дражэнькі мае, ёсць адна малітва, якая перавышае усе іншыя. І гэта малітва павінна быць толькі менавіта ў гэтых святых месцах. Такой малітвай з'яўляецца найсвяцейшая ахвяра, альбо эўхарыстыя. І толькі ў гэтых 3 месцах, паводле заканадаўства касцёла, гэтая малітва павінна быць справавана у касцёле, у капліцы і на могілках. І гэту малітву можа справаваць толькі і выключна святар. І таму сёння, калі мы святкуем менавіта 30-годдзе і святкуем таксама гэту прыміцыйную імшу, так гэта злучылася разам, вельмі добра злучылася разам, бо менавіта сённяшняе свята паказвае нам эту асаблівае месца і асаблівую функцыю служэння, якую нясе кожны святар. Бо святар з люду ўзяты, для люду пастаўлены, каб складаць ахвяру за грахі свае і ўсяго люду. Так гаворыць Святое Пісанне. Сёння прыходзім сюды, у гэта святое месца, у гэтую святыню, дзеля таго, каб удзельнічаць у ахвяры, якую складае святар на алтары. Мы вельмі часта ў сваім жыцці, спаглядаючы на святара, бачым чалавека, які нейкім чынам працуе ў святыні. І хочам бачыць яго розным, бо кожны з нас мае некае асаблівае, асабістае таксама меркаванне аб тым, які павінен быць добры святар. Адны кажуць, што святар павінен быць будаўнічым, бо ён павінен будаваць святыню. Яшчэ іншы кажа, што ён павінен быць пастырам, бо павінен пасвіць сваю парафію, душпастырам. Яшчэ іншыя кажуць, што гэта павінен быць мудры чалавек, які вельмі добра знаёмы менавіта з законамі, з некімі псіхалагічнымі аспектамі гэтага жыцця, бо ён павінен чалавеку ўвесь час дапамагаць. І так далей, і так далей, і так далей. І па сутнасці кожны з нас, калі бачыць святара, мае некае сваё меркаванне аб тым, якім ён павінен быць. Што я бы хацеў бачыць у гэтым святары. Я гэтага таксама асабіста дасведчыў, калі некалі прыехаў у адну парафію праводзіць рэкалекцыі великапостныя. Мне было цікава папросту адносіны парафіян да свайго святара. І пытаюся, слухайце, ну як там у вас там ксёндз Пробаш, як ён там? Ведаеце, ойченька, ну, як вам сказаць? Ну, вось перад ім, ну, то быў ксёндз, вось, сур'ёзны такі. Ну, пазней прыехаў такі сабе, ну, а гэты зусім. Мне папросту асабіста стала цікава, што значыць такі моцны ксёндз, што вось такі ксёндз, і што зусім не ксёндз. Я пытаюся, а у чым гэта розніца?
Як гэта вось адрозніваецца? Што вы гаворыце, што вось добры ксёндз моц... Ой, кажа, што той ксёндз тока не выдумываў. Ён жа ж і дзяцей у Польшу ўвесь час вазіў. Ён жа ж нам гуманітарную дапамогу прывазіў. Ён нам і муку, і алей, і масла, і што толькі ён не даваў нам. Увесь час, гаворыць, хадзіў і прапаноўваў то гэта, то гэта, то гэта. Кажа, да нас вельмі шмат людзей прыязджала, гаворыць, дапамогу прывазіла, мы ж гэты касцёл адбудоўвалі. Вось ён увесь час за грашыма кудысьці ездзіў. Вось. Я говорю, ну добра, а той наступны. Ну а той што? Ну прыйшоў і маліўся. Я кажу, ну як маліўся? Ну просто, кажа, сядзеў у касцёле, маліўся, вось, мушу адправіць, пахавае, як трэба, па калядзе пройдзецца. Кажа, такі сабе. Я говорю, ну добра, а чым вам гэты ксёндз не угадзіў? Ой, кажа, это ж прайшло, гаворыць, больш за 20 гадоў. Святыню-то трэба абнаўляць. А ён жа ж, гаворыць, па-за граніцы, па-за мяжамі не ездзіць. Ён цяпер патрабуе, каб гэта мы рабілі. Каб мы грошы на святыню давалі. Ні табе дапамогі не прывязе, ні табе мукі не даць, ні табе алею. Увесь час ад нас патрабуе, каб мы Богу служылі тутай на месцы. Дражэнькі мае, і тады я зразумеў, што значыць для людзей быць добрым ксяндзом. І што значыць быць ввогуле ксяндзом. Бо па сутнасці сваёй ксёндз гэта не той, хто прывозіць гуманітарную дапамогу. Ксёндз гэта не той, хто адбудоўвае святыні. Ксёндз гэта не той, хто нейкім чынам будзе у коледжах ці яшчэ недзе вучыць людзей псіхалогіі ці яшчэ некай іншай навукі. Ксёндз гэта перш за ўсё той, хто ў святыні моліцца. Гэта перш за ўсё той, хто стоячы за алтаром складае найсвяцейшую ахвяру. Бо менавіта дзеля гэтага выбраў Хрыстус сярод шматлікіх людзей чалавека, прызначаючы яго стаць яго святаром. І выбраў розных. Мала таго, сярод 12 апосталаў не было ні аднаго будаўніка, і ні аднаго адваката, і ні аднаго псіхолага, нават тэолагаў не было. Але былі тыя, хто пайшоў за Христом. Былі тыя, хто быў на апошняй вячэры. Бо менавіта там ім сказаў, бярыце і ешце, бярыце і пейце, гэта цела маё, гэта кроў мая. Святар гэта той, хто корміць народ менавіта целам і кров'ю Хрыста. Бо менавіта ён толькі мае гэтую уладу, ён і ніхто больш, ніхто. І калі чалавек прыходзіць у святыню, і калі становіцца на калені перад алтаром, а за гэтым алтаром няма святара, то няма святога месца, то няма тады ахвяры, няма ахвярніка. Няма таго месца, дзе чалавек сапраўды мог бы памаліцца найвялікшай малітвай свету — Эўхарыстыі. Калі няма святара, святыня становіцца толькі будынкам. І на працягу шматлікіх гадоў свір, ваша парафія гэтага дасведчывала. Вы добра, старэйшыя, добра памятаюць, калі тутай не было святара, калі тутай не было імшы, калі тутай нічога не было. Як чалавек адносіўся да гэтага месца? Ці тыя, хто працаваў у гэтых мурах у тыя часы, станавіліся на калені? Ці яны тутай прасілі і маліліся да Бога? Не. Бо не было найважнейшага — Пана Езуса. Не было святара, які бы праз словы малітвы эўхарыстычнай гэтага Хрыста даваў бы нам. Чаму я сёння гэта ўсё ўзгадываю? Бо прыміцыйная імша, ксёндз Павел стаіць за гэтым алтаром. Ён будзе справаваць найсвяцейшую ахвяру. Ён будзе спавядаць. Ён будзе намашчаць, ён будзе прабачаць грахі. Ён будзе ў імя Хрыста чыніць цуды, ачышчаючы сумленні,
даючы надзею, веру і любоў, даючы самого Хрыста людзям. І вельмі важна, каб ксёндз Павел памятаў аб тым, аб чым я сёння казаў, што святар гэта не будаўнік, што святар гэта не адвакат, што святар гэта не юрыст і не навуковец. Святар гэта той, хто складае ахвяру. Святар гэта той, хто дае Хрыста людзям. Ін персона Христі, у імя асобы Хрыста. Менавіта у гэтым увасабленні святар стаіць за алтаром. І менавіта гэтага сёння я хацеў бы пажадаць. Пажадаць кожнаму з вас, каб вы бачылі Хрыста ў кожным святары, які стаіць за алтаром. І пажадаць ксяндзу Паўлу і ўсім святарам, каб стоячы за алтаром, яны адчувалі сябе Хрыстом. Адчувалі Хрыста. Адчувалі таго, каго нясуць і даюць людзям. Амен. Веру адзінага Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца народженного перед всеми веками, Бога от Бога светло от светлого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, нестворенного, одиносудного Отцу, раз якого всього сталося, Ён для нас людей и для нашего збавления зышел с неба, и втеловился от Духа Святого с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо сядеть праворуч Отца, и знов прийде у хвале судить живых и померлых, и Его благодарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророка, веру один и святый католицкий и апостольский костёл, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Amen. До Бога, який щодро одорве нас своїми дарами, скеруємо наші молитви.
Молімся за духавенства, асабліва за святароў Варшаўска-Пражскай архідыяцэзіі, якія на працягу 30 год неслі ахвярнае служэнне ў нашай парафіі, каб Дух Святы кіраваў і накіроўваў іх у розных цяжкасцях і праблемах. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто садзейнічаў вяртанню касцёла і аднаўленню дзейнасці парафіі, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду ў небе за сваю працу. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за прысутнага сярод нас ксяндза Паўла з нагоды яго прыміцыйнай святой мшы, каб ён цешыўся шчодрым Божым благаслаўленнем і багатым дарам ягонай ласкі. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся аб новых пакліканнях да святарства і жыцця манаскага, каб добрая навіна абвяшчалася ўсім народам. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за сем'і, каб моцныя Богам выхоўвалі дзяцей паводле хрысціянскіх каштоўнасцяў. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за нас, прысутных пры алтары Пана, каб мы заўсёды былі верныя Богу. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Божа, крыніца жыцця і святасці, выслухай нашыя просьбы і учыні, каб мы, адноўленыя эмоцыі Твоей ласкі, маглі верна Табе служыць. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай вам Бог прийме ахвяру свою, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всем Костелу Святому. Боже наш Отче, нехай нас очистить ахвяра, якую мы Тебе складаем, и нехай з дня у день веде нас до життя, что чакае нас у небе. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Пан з вами и с Духом. Угору сердце, узносим и до Пана. Подякуем Пану Богу нашему, годно гэта и справедливо. Сапраўды, годна гэта и справедлива, слушна и збавенна, каб мы заўсёды и ўсюды Табе складали падзяку. Пане Святы Ойче, Всемогутный, Вечный Боже, у Табе мы живем, рухаемся и існуем, и в нашем земным вандраванні заўсёды адчуваем Твою добрыню и носим у сабе задаток вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары Духа Святога, праз якога Ты воскресіў з мёртвых Езуса, мы спадзяёмся атрымаць вечны удзел у паскальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы: Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей.
Сапраўды, Божа Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам на вячэры узяў келіх і зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Pamiętaj, Panie, pro Kościół Twój rozsiany po всім świecie, udoskonal jego lubowi razem z papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i усім duchowieństwem. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амин. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учинив дзецьмі Божими, тому осмеливаемся казать. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcić na imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба
Просим Тебе, Пани, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса. Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидая вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами и с Духом Твоим. Baranku Boży, jawisz na ziemię prawie światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wierzysz na ziemię prawie światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wierzysz na ziemię prawie światu, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленный, покликанный на вечеру ягоную. Аминь. Я не рад, каб ты войшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа. Боже
Молимся. Умацаваныя такімі вялікімі дарамі, просім Цябе, Пані, учыні, каб мы атрымалі збавенныя ласкі і няспынна Цябе праслаўлялі. Праз Христа, Пана нашага. Аминь. Позвольте, что zanim podziękuję, parafialne powiadomienie, jak zawsze w każdej parafii. Przypominają, że сегодня tak samo jak zawsze w 5 wieczorna służba i 6 lipnia w poniedziałek w 9 утра święta msza za pomierłego Walerego Rakowa. Это nasza gregoriańska intencja. Każdy dzień w 9 утра będzie msza w intencji pomierłego taty naszego księdza diakona Mikołaja. I u poniedziałek wieczorem w 6 za pomierłą Zofiu, Ludwika, Bajko, Leokadię Bójczyk i Bajko i Karniak, Siemi Bajko i Karniak. W autorek wieczorem msza z prośbą do Boga pokłaści koniec pandemii. U środu, jak zawsze, a papieku świętego Józefa, u czwartek za nasz miodzielski dekanat, u piątnicu, druga piątnica miesiąca w naszej parafii, dzień, kiedy my uszanowujemy tajemnicę Bożej Miłosierności. W te czasy adoracja Najświętniejszego Sakramentu rozpoczynaється i wianoczek do Bożej Miłosierności i w 6 wieczora msza Bożej Miłosierności dla żywych. W sobotu wieczorem za dobrodziejów naszej parafii święta msza i u niedzielu 12 lipnia, 15 jest zwyczajna niedziela, w 9 утра u Straczy, w 10:40 u Dobraulanach, w czas dnia u Świry za Józefa Runowicza 5 chadować śmierci, w 5 w następną niedzielę o błogosławieństwo Boże, opiekę Maci Bożej dla Siemi Tarasiewicz. Dziękuję za uborku kościoła w sobotu 4 lipnia naszym parafianom z wiosek Siomki, Nieczki, Nowosiołki i w sobotu 11 lipnia zapraszajem parafianów z wioski Łuszczyki. Wielkie dziękuję wszystkim, drogie braty i siostry, kto siostram, choru, ministrantom, bielankom i kto podrychtował naszą świątynię na dzisiejszą uroczystość. Wielkie wam dziękuję. Dziękuję naszym gościom, świętaram i особливо wielki dziękuję katolik Baj z księdzem dyrektorem Aleksandrem za tę możliwość, żeby mogli podzielić się tej radością świadkowania z szmatlikimi tymi ludźmi, jakie nauczyli się do nas podczas tej świętej mszy. Wielki wam dziękuję. I teraz jeszcze parafianie. Шановный ксёндз Павел, Бог доверил вам святарство, а вы доверились Ему, что Он вас не заставить одного на этом нелегким шляху. Сёння мы разом з вами святкуем вашу першую святую імшу у нашей парафии. З гэтай нагоды хочам вельмі шчыра пажадаць шмат Божых ласк і толькі шчаслівых хвілін у нашым святарскім жыцці. Хочам вам жадаць жыць у свеце, але не шукаць яго задавальненняў, быць членам кожнай сям'і, але не належыць да яе, яднацца з усімі, хто пакутуе, пранікаць ва ўсе сакрэты, лячыць усе раны, ісці ад людзей да Бога і ахвяроўваць Яму іхнія малітвы, вяртацца ад Бога да людзей, несучы ім прабачэнне і надзею, вучыць і прабачаць, суцяшаць і заўжды благаслаўляць. Некалькі дзён таму вы святкавалі дзень імянінаў. Таму жадаем, каб Езус заўсёды быў вашым сябрам, а Марыя моцна абдымала вас у сваім матчыным сэрцы. Мы ж малітвай будзем падтрымліваць вас.
Шановны ксёндз Багуслаў, сёння ў нашай парафіяльнай супольнасці святкуем 30-годдзе вяртання касцёла святога Мікалая біскупа, але таксама 30-годдзе працы святароў Варшаўска-праскай архідыяцэзіі на Беларусі, а менавіта тут, у Свіры. Шмат, напэўна, святароў і клерыкаў прыязджалі на нейкі час, каб дапамагчы. Пры вяртанні святыні вялікі ўклад у адрыжэнні касцёла і парафіі меў ксёндз Войцех Ліманскі, а апошнія 23 гады вы, ксёндз Багуслаў, разам з намі. Таму на вашыя рукі мы выказваем удзячнасць за працу ўсіх тых, хто бачыў з намі, хто быў з намі на працягу гэтых гадоў, што сваім прыкладам веры ўсё вы запалівалі ў нашых сэрцах агонь любові да Бога і Марыі і адказнасць за касцёл. Дзякуем за штодзённую Эўхарыстыю, за прамоўленае Божае Слова, за споведь, малітву і благаслаўленне. Як удзячнасць прыміце гэтыя кветкі. Зараз будзе ўдзелена прыміцыйнае благаслаўленне. Дзякуючы Богу за тое, што маем магчымасць вітаць у нашай святыні новага святара, за тое, што можам без перашкод маліцца у гэтай забранай бязбожнымі ўладамі і вернутай 30 гадоў таму святыні, пабудаванай тут, на нашай зямлі, нашымі продкамі. Не забываемся таксама пра складаную эпідэміялагічную сітуацыю, таму прыміцыйнае благаслаўленне, якое звычайна удзяляецца індывідуальна праз ускладанне рук, сёння будзе удзелена надзвычайным чынам адразу усім, без індывідуальнага ускладання рук на кожнага. Разумеем, чаму гэта так. Дзякуй вялікі вам за супольную малітву, што мы тут разам сабраліся на гэтую малітву. Вельмі даўно я тут быў на практыкі і вельмі дзякую вам за духовную падтрымку і малітву. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Няхай Бог спашле вам усялякае нябеснае благаслаўленне, каб вы заўжды былі чыстымі і святымі перад Яго абліччам. Няхай шодра выяўляе у вас багацце сваёй славы, вучыць словам праўды, асвятляе Евангелем збаўлення і ўмацоўвае у братняй любові. Амэн. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Амэн. Ідзіце ў супакоі Христа. Дзякуем Пану Богу. Собой
пачну